चल के, सुरती के मार्ग चल के, उल्टी नदर परगासी। बड़े ध्यान है इस पंक्ति, बड़ी महंगिया पंक्तियां। सुरती के मार्ग चल के उल्टी नदर परगासी, कहते सुरती दे मार्ग ते चल, अपनिया अखां दे विच कहते अपनिया अखां नूं उन्हां मार्ग ते चला, परमात्मा दे मार्ग ते चल, अपनी सुरत नूं परमात्मा दे नाम नाल जोड़। उल्टी नदर, तेरी जेड़ी नदर उल्टी सी, कहते किधरले पासियों, नाम वाले पासियों तेरी नजर उल्टी सी, परगासी उहदे विच कहंदे परगास आ जावेगा। सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। मन विच विचार करके देख, ये जेड़े तू गृहस्थी देखदा पिया, ये जेड़े तू ब्रह्म ज्ञानी देखदा पिया, ये भी कहंदे परमात्मा दे नाम ते नहीं चले, क्योंकि इन्हां ने अपनी सुरत नूं कहंदे परमात्मा दे नाल नहीं जोड़िया। सुरती के, मैं सिर्फ सुरत दी विचार, जिन्हां दी सुरत उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दे विच जुड़ गई ना, साध संगत जी, उन्हां नूं फिर तत्तियां तवियां ते बैठियां वालियां नूं दुख नहीं लगा। गल सुरत दी, महाराज फरमाते सुरती के मार्ग चल के उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही। गिरही का अर्थ की है जी, गृहस्थी। कौन गिरही कौन उदासी, जेड़े अपने आप को कहते हैं मैं दुनिया तो उदास होया, मैं दुनिया नूं छड्ड गया। कहते महाराज कहते ये सिर्फ पखंड है, इस तो बगैर कहते होर कुछ नहीं है। ना ते उदासी ना गिरही कहते है, वो कहते इस मार्ग ते चलिया, क्योंकि उन्हें अपनी सुरत नूं कहते नाम दे नाल नहीं जोड़िया। विचार कर रहा सी मैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे बारे पाठ साहिबाना आपां जदों पढ़ते ना, क्योंकि उन्होंने सिफत तो आपां गल शुरू की है, तो तुसीं पाठ साहिबाना के पहले 3 सवैये पढ़ो जी। सवैये की शुरुआत मैं कर देना। पहला सवैया है, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत तुरमत मल नासी, सतगुर चरण कमल रिद धारंग, गुर अर्जुन। इत्थे हुण ध्यान दिओ, मैं शब्द उचारांगा गुर अर्जुन, अर्जन नहीं कहां, क्योंकि भट्टां दे सवैयां की गल कर रहे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच अर्जुन शब्द 19 बार आया, ते अर्जन शब्द आया 1 बार। टोटल गुरु अर्जुन देव जी 5वें पातशाह जी का नाम गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 20 बार आ रहा। 19 बार भट्टां दे सवैये ने शब्द इस्तेमाल किया। उन्हां दे विच जज्जे थले लगा होया औंकड़, ते 1 बार शब्द आ रहा रामकली की वार दे विच बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पौड़ी आती है, तख्त बैठा मैनू नाल साथ दिया करो, मैनू पंक्तियां भुल जांदियां, मैनू भुलन की आदत है, साथ दिया करो मेरा। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवे चंदोबा, उग बनो ते अथ बनो चो चक्की की है ना लोहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द अर्जन है जी, जजे थले औंकड़ नहीं है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੱਜੇ ਥਲੇ ਔਂਕੜ ਆ ਰਿਹਾ। 19 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ 20 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। घर गुरु रामदास, घर गुर, क्योंकि जे असी घर नूं अर्जन ना ला देवांगे तो फिर रिश्ता बदल जाएगा। जिदा मैं उच्चारण करा, तुसीं समझियो, गुर अर्जुन घर, गुरु रामदास। हुण गुरु रामदास जी गुरु अर्जुन के घर आ गए, लेकिन नहीं, असी विश्राम से थोड़ा जिहा साड़ी गलती हो जाएगी, फिर वो अर्थां के अनर्थ हो जाएंगे। गुर अर्जुन घर गुरु रामदास, भगत उत्तर आयो। लो जी पहला सवैया, पहले सवैये दे विच सिफत कर देना। तो पाठ साहबान कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी भगत का रूप गुरु रामदास जी के घर च पैदा होए, प्रगट होए। ठीक है जी, उत्तर आए। दूसरा सवैया, दूसरे सवैये दे विच कहते गुर अर्जुन घर गुरु रामदास, अनभौ ठहरायो। अनभौ का अर्थ की है?
ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਔਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਔਰ ਬਾਤ ਨਹਿੰਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੇ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਟੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਹੰਸ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੇਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ। ਲੋਭ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਲਾਲਚ, ਅੱਜ ਪਤਾ। ਕੋਪ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਜ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸਵੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਓ ਤੀਸਰਾ ਸਵਈਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ। ਅਪਰੰਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ। ਪੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ। ਪੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਨਾ,
सतगुरु वड्डा कर सालाई। महाराज क्यों गुरु की सिफत की जाए? महाराज सवाल का जवाब देंगे ये कहते सतगुरु वड्डा कर सालाई है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मिले तां नदरी आईयां। फिर महाराज की होवेगा? कर हुक्म मस्तक हथ धर विच हुमार कड्डियां बुराइयां। ओदे सतगुरु की सिफत सलाह कर। संत श्री मस्कीन ना एक बड़ी प्यारी गल क्या करते सी। उन्होंने वैसे ये कथा ना सीसगंज साहब गुरुद्वारा की सी इस समय। ये गल उन्होंने जिहड़े उन्होंने कथा लिखते सी भाई हरजीत सिंह जी, उन्होंने किताबां जिन्हें ऐड की उन्होंने लिखी। कहते कि वो लिखते सी, वो कहते सीगे कहते जदों तेरी गुरु नानक गल नहीं ना सुनता, गुरु साहबान तेरी गल नहीं ना सुनते, तो कहते उन्होंने सवैये पढ़ने शुरू कर दिया कर। क्योंकि सवैया के विच गुरु साहब दी सिफतां ही। तो जदों असीं भी अपनी दुनियावी संसार दे विच आपां देख लीए, जे बाप साडी गल ना मन्ने तो फिर बाप की आपां सिफत करते हैं ना, उन्होंने बाप के आसे पासे घूमते हैं, चाह पानी टाइम सिर पुछते हैं, फिर कुदरती गल है बाप का मन पिघल जाता। तो मेरी अपनी विचारधारा की हैगी है, जदों सिखा तेरे कोल तेरे कन्नां दे विच इह सोच पैंदी है कि इस गुरु साहिब का दिहाड़ा जी, चाहे वो गुरता गद्दी वाला दिवस है, चाहे वो उन्होंने गुरपुरब है जिन्होंने आप प्रकाश जरा कह देंगे हैं, चाहे वो ज्योति जो दिवस है, घट्टो घट्ट 10 तो 15 दिन पहला उस गुरु की बाणी पढ़नी शुरू कर दी। ये मेरी अपनी धारणा जी। जे तू उसका दिहाड़ा वधिया तरीके नाल मनाउणा चाहुंदा है, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ पढ़, कोई एक बाणी ले लै। चलो वैसे अपने ना परसनल गल्लां नहीं करनियां चाहिए। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ गुरु नानक देव जी का 550 साल मनाया। मैं इत्थे सी आप जी की हाजरी भर के गया। इत्थों मैं इटली गया तो उत्थे असी गुरुद्वारा साहब के 3-4 बैठे सीगे। प्रचारक ते विचार किए कि गुरु नानक देव जी को की समर्पित किया जाए इस 550 साल से। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। मैं एको गल कहती, मैं क्या क्यों ना 550 जपजी ही किए जाए, क्यों ना 550 जपजी ही किए जान। तो असी फिर उदण तो अरदास करके जपजी साहब करने शुरू करते जी। हुण कथा तो कुदरती गल है, शुक्र शनि की ऐत ही होंगी है मोस्टली गुरुद्वारा के। बाकी दिन वेले हैं जी 10-10 15-15 जपजी साहब रोज के करने शुरू कर दिते। जो पंजाब गए हैं अक्तूबर के महीने के जपजी साहब के भोग पा दिते। मेरे कहने तो भाव कि जदों असी सतगुरु वड्डा करसा लाई है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मेले तां नदरी आईयां। कर हुक्म मस्तक हथ तर विचों मार कड्डियां बुराइयां। जदों किसी गुरु का दिहाड़ा आउंदा ना, हुण सवाल पैदा हो गया साडे कोल समा नहीं है। देखो समा है साडे कोल, गल की है कि सानू समय की वंड करनी नहीं आती। असी ना +2 विच पढ़दे सी जदों, तो उदों अंग्रेजी का एक टॉपिक हुंदा सीगा टाइम, हाउ टू सेव द टाइम। उस समय नूं आपां सेव किदां करना। समा साडे कोल हुंदा है, लेकिन असी फालतू गल्लां दे विच व्यर्थ गल्लां दे विच समा अपना ज़्यादा बतीत कर दिंदे हैं। असी अपने कमरे 'च बैठ जाइए, किसी कोने विच बैठ जाइए, उहदी बंदगी करनी शुरू कर दईए। समा अपने आप जिहड़ा हैगा वो फिर साडा चेंज हो जाता है, वो सैटिंग हो जाती है। गुरु मैं बेनती कर रहा सी, जपजी साहब की पौड़ी में पहला सवाल है अपने बाणी में, पहला सवाल है किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। इसका जवाब है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अज आपां ना किव सचियारा होई है दी विचार कर लीए, फिर कल के दीवान च हुक्म रजाई चलना की है वो आपां विचार करांगे 2 दिन च। इस सचियार शब्द के अखरी अर्थ की है? सचियार शब्द के अखरी अर्थ है जिहदे विच किसी भी किस्म की कोई मैल नहीं है। इसका मतलब कि गुरु नानक देव जी सिख नूं सचियार बनाना चाहते हैं। किव सचियारा होई है, किव कूड़े, कूड़ मैंने झूठ, टुटे पाल, अंदर झूठ की एक दीवार है, वो किद्दां टुट सकती है। वैसे इस झूठ की दीवार ही ये है जिहड़ी सानूं परिपूर्ण परमात्मा नाल मिलन नहीं दे रही, वो एक दीवार।
ਸਚਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸੇ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਗ। ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਇਸ ਆਗੇ ਮਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਚਿਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਗਤ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾਪਨ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਔਲੀਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਲੱਭੋ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਿਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ? ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਖੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਖੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰਸਤਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਜੀ ਫੌਜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਰੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰਸਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਕ ਮਾਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
कि अमृत वेला सारा ही है। बिल्कुल सही गल है, सारा अमृत वेला है। जो बाणी पढ़ते हैं अमृत वेला ही है। पर साध संगत जी, अमृत वेला तां उदों है जे अमृत वेला सवेर का सांभिया होएगा। एक अवस्था का नाम है। जे असी बच्चे नूं, नर्सरी के बच्चे नूं पेन फड़ा देवांगे, वो कापी ते लिखण लगा गलतियां करेगा। पेंसिल 3 ਤੋਂ 4 साल क्यों फड़ाई जाती है? पेंसिल नाल लिखिया रबड़ नाल मिटाया जा सकता है, लेकिन पेन नाल लिखिया मिटाया नहीं जा सकता। अवस्था है हर गल दी, हर गल दी अवस्था है। अमृत वेला पहला साडा उही है। हाँ, कुछ एक्सैप्शनल केसिस हो जाते हैं जेड़े फिर मेरे वीर रात दियां ड्यूटियां करते हैं जां अमृत वेले उठ के उस देयर आर सम एक्सेप्ट। इदां दे अपनी क्लास दे विच भी सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनते। कुछ ऐसे भी होंदे हैं जिन्होंने सिर्फ पास भी करवाना हुंदा है। उन्होंने वास्ते भी सिलेबस कुछ होर हुंदा है कि तू इन्ना पढ़ लै ते तू पास हो जावेगा पुत्र, फेल नहीं होवेगा। सो देयर आर सम एक्सैप्शनल केसेस। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे पलके परबाती, इस्नान करे अमृत सर नावे। अमृत सर दे विच डिफरेंशिएट है, इकट्ठा शब्द नहीं है। अमृत सर नावे। फिर जो तुसीं शब्द नूं पढ़ोगे ना, इहदियां आखिरी 3 पंक्तियां पढ़ो। इहदियां आखिरी 3 पंक्तियां विच सिख तो बनेगा गुरसिख। कहते मेरा गुरसिख होवेगा जो आप जपे अबरै, आप ही जिहड़ा जपेगा ते हर एक नूं जपावेगा। वो कहते मैं बनाना चाहुंदा। हुण गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन्हां दा असीं शहीदी दिहाड़ा मनाउने, कहते मेरा सिख पता कौन होएगा? उन्हें मैं नाम देवांगा मन साचा, मुख साचा सोए, अवर न पेखै। मैं साध संगत जी एडे एडे वड्डे चोड़ियां वाले देखे जिन्हां दे मन कुछ होर ते जबान ते कुछ। कित्थों फिर सिक्खी प्रफुल्लित होवेगी? मन साचा मुख साचा सोए। इस नूं पता गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामे च की कहते हैं? कहते हमू मर्द बायद शबद सुखन वर। वो औरंगजेब तेरे वर्गा बेईमान कहते मैं नहीं देखा। कहते मैनू देख, मेरे पेट विच भी वो कुछ है ते मेरी जबान विच भी कहते वो कुछ है। असली मर्द वो है। कहते ਜਦੋਂ मैं इत्थों गया ना 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ कथा करके आया ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ। बड़ी जबरदस्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी है जी ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। कमाले करामत कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरश, खुदाबंद बख्शिन दे ऐशो रश। महाराज कहते हैं वो औरंगजेब तेरे वर्गा कहते बेईमान मैं नहीं देखा। जिद महाराज कहते चूंकार अस हमा हीड़ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बशमशीरे दस्त। जो सारे हीले वसीले खत्म हो जान तो फिर श्री साहब को हथ पाना कहते जायज़ है, ये नजायज़ नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बचन है। चूंकार अस हमा हीड़ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीरे दस्त। ते महाराज जो शहीद होंदे है, महाराज दे साहिबजादे ते कहंदे है की होया? चेहा शुद्ध की चू बच गाह कुछ तह चार के बाकी बमा दस्त पेची दह। मार आ मेरा वलेवियां वाला सिख बैठा सप सपोलिया गया सानू महाराज ने। ये तेनू कहंदे औरंगजेब चैन की नींद नहीं सौण देवे। कदी विचारिया कि गुरु गोबिंद सानू सपोलिया क्यों किया? चेहा शुद्ध किचू बच गया कुछ का चार के बाकी बमा 10 पेची दे। पेच वाल, पेच दे विच वाल हुंदे ना, जब पर दीवार च वाड़दे होंदे कि वाल हुंदी है। पेची दा हमार ये तैनूं कहंदे छड्डेगा नहीं। कदी विचारिया कि क्यों किया? शब्द हैगा जी एक भुजंग। भुजंग का क्रिया अर्थ की है? सप। ते भुजंग तो बनिया भुजंगी। असीं अपने बच्चे को भुजंगी कहते हैं। जो अमृतधारी सिंह होएगा वो कभी भी बेटा नहीं कहेगा, सपुत्र नहीं कहेगा, मेरा भुजंगी कहेगा। हुण गल आ गई भुजंग सप ते भुजंगी। सप ही हो गया है कि सप का बच्चा क्यों किया गया?
ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜੋ, ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਪੂਛ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੇ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਵਾਂਗਾ, 40 ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਆ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੁੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਸਨਾਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਨਾਤਨ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਛੇਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਲੋਹਾਰ। ਕਹਿਆਂ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਸਾਰ ਲੋਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਲੋਹਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੰਢ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪੱਗ ਦੀ ਪੰਨਹੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ।
ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਹੱਲੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਲਾਹਨੋ ਗਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲਣਾ ਮਾਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਪਦਾ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਂਭਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਆਈ। ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੇਹਬਲਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਗੋਲਕ ਲਈ, ਬੈਰਾਗ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰੇ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸਾਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੇਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਰੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਤੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ। ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਤਰਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ 4 ਪਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸਾਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਹਬਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡਾ ਕਵੇਗਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਸਿਫਤ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਔਰ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੂਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਾਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ